अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ रावल राठ ते तुसी वेख रहे हो वेले दी गल। अज दी इस बैठक विच असीं गल करांगे कि पाकिस्तान दे जनरल मैनेजर इमरान खान साहब दे नाल उन्हां दे सरप्रस्त कोयटा क्यों नहीं गए और वो किस तरह एक पेज ते ने। इस तो पहला कि मैं तफसील नाल गल करां अपने उन्हां नवियां वेखण वाले वीरां नूं ते उन्हां नूं जिन्हां हाली तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता वो मेरा चैनल सबसक्राइब भी कर देण ते नाल ही घंटी भी खड़का देण ताकि मेरे विलॉग के नोटिफिकेशन उन्होंने मिलते रहें। हुण असल दे विच ते मैं एक विलॉग कर रहा सां बिजली के हवाले नाल ते मैं बहुत सारे अपने जिहड़े दोस्त ने टैक्नीकल हवाले नाल उन्हां नाल मैं गलबात की। इसी वजह तो मैं कल भी कोई जिहड़ा ना वो तुहाडे नाल गलबात साझी नहीं कर सकिया ते हुण भी वो विलॉग मैं रिकॉर्ड ते कर दिता है और अपने इस विलॉग तो बाद मैं वो अपलोड करांगा। बहरहाल एनीवे मेरे पिछले विलॉग दे उत्ते कमोपेश कोई 170 मेरे वीरां ने WhatsApp दे उत्ते इक्को जिहा सवाल भेजिया है कि तुसी जिहड़ी गल कीती है कि वो एक पेज ते हैन, एक पेज ते सन ते एक पेज ते रहणगे, ये तुसी किस तरह कह रहे हो। सब तो पहला तो मैं अपने इन्हां वीरां दा शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हां अपनी राय दा इजहार इस तरह भी कीता। देखो एक डमी हुकूमत होंदी है ते एक होंदी है असल हुकूमत। दोवें एक ही गड्डी दे मुसाफर ने, एक हुंदा ड्राइवर ते एक होंदी है सवारी। भावें हुण ड्राइवर ते सवारी दे आपस दे ताल्लुकात किज भी होण पर वो बस ड्राइवर दी मर्जी नाल चलदी है ते इंज ड्राइवर ते सवारी दी मंजिल एक ही होंदी है। मैं गल सौखी कर दिंदा वां, यानी कि जिथे ड्राइवर का मतलब होंदा है वो सवारी नूं आवाज़ मार लैंदा है ते जिथे सवारी का मतलब होंदा है वो ड्राइवर नूं आवाज़ मार लैंदी है। पर इस बस का जिहड़ा ठिकाना है, मंजिल है, वो सिर्फ ड्राइवर ही जानता है जबकि सवारी नहीं जानती। खासकर साडी जिहड़ी मुल्क की गड्डी है उसके हवाले नाल। हुण धरने खत्म कराउण विच ड्राइवर ते सवारी एक पेज ते सन। सवारी नूं इतना मामूली जिहा नुकसान सी कि ओहदा नां लै के लोग आवाज़ां मार रहे सन ते ओह ये मामूली जिहा मसला हल करन दी भी अहलियत नहीं सी रखदी। जबकि ड्राइवर नूं जिहड़ा नुकसान सी वो ये सी कि उस धरने दे विच जिहड़ा बलूचिस्तान विच दिता जा रहा सी उत्थे जिहड़े नारे लग रहे सन, बलूचिस्तान विच दिते जा रहे धरने की सपोर्ट दे विच जदों पूरे पाकिस्तान दे विच धरने आ गए ते ड्राइवर नूं फिक्र पई कि जिहड़े नारे बलूचिस्तान दे विच बैठे धरने वाले लोग ला रहे ने, अगर वो नारे पूरे पाकिस्तान दे विच उन्हां दी सपोर्ट अंदर जो धरने दिते जा रहे ने उत्थे लगने शुरू हो गए ते काम वध जाएगा। वैसे भी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान दे तकरीबन हर गूंगे बंदे नूं भी जबान दे दिती है। हुण इत्थे सवारी ने नारा लाया कि ड्राइवर गड्डी लैके मेरे नाल जा रहा है ते उस सवारी दे जिन्ने सपोर्टर ने यानी हुकूमत के जिन्ने भी तर्जुमान ने सारे ने नारे लाने शुरू कर दिते और आर्मी चीफ नूं इस तरह बना दिता जिस तरह के वो एक PTI दा वर्कर हुंदा है। इस सूरत हाल नूं वेखदे होए ड्राइवर ने पहला ही अहले तशी दे एक बहुत वड्डे लीडर नूं सनेहा घल्लिया कि ये धरने चरने खत्म करो ते नाल ही जबान बंदी दा हुक्म भी जारी किया गया और इस दे नाल ही सवारी जिस ते सारे हरकारे नारे ला रहे सन कि आर्मी चीफ नाल जा रहे हैं उस नूं किक मार के बस तो ला दिता गया और वो कपड़े झाड़दा पूंझदा बलूचिस्तान अपड़ गया ते उस बलोच मकतूला नूं हुक्म जारी किया कि तुसी मेरे दरबार च आओ। पर उन्होंने मिलन सिर्फ इक्को ओ धी गई जिहड़ियां 6 भैणां बाकी बचियां ने जिन्हां दा बाप ते भरा इस दुनिया तो चुक दिते गए ने ते उन्हां दे सिर दे उत्ते अज कोई साया मौजूद नहीं। बस वो बेयारो मददगार धीआं ही इस जनरल मैनेजर नूं इज्जत दे पाईयां ते बाकी दियां पंजाबी दी मिसाल है ना कि मैं तैनूं जुत्ती थल्ले भी नहीं लिखदा। हुण यह कहावत मैं सिर्फ अपनी गल दी वजाहत करन वास्ते दसी है ते मज़े की गल है कि उस दी इस मुलाकात दे विच कोई TV चैनल मौजूद नहीं सन, ना ही कोई वड्डे वड्डे जगादरी जिहड़े प्रोग्राम करते फिरदे ने, ना उन्हां चों कोई बंदा उन्हां दे नाल
ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਲਬੱਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ VIP ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜੁਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PDM ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PDM ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ PDM ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਰਫਤ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਬੱਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟੋਕ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਮਟ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਫਾਟਾ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਇਟਾ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਕੀਬੁੱਲਾ ਮਸੂਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਾਕਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਨੂੰ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਾਕਬ ਨਿਸਾਰ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਕੀਬ ਦਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਬਰ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਤਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਮਾਨੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਚਿੜੀ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਉਹੀ ਬਲੋਚ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਸੀਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਲਬત્ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਿਫਲ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਅਲਬત્ਤਾ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਭਾਵੇਂ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 100% ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਵੀ ਛਪ ਜਾਏਗੀ, ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਛਾ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੂਹੇ ਢੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ? ਇਹ ਜੋ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੱਡੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾएं ਹੱਥ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।